جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہو تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ قیامت کے دن جنت میں ہی جائے گا۔ جیسے ہی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس رحمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میری تو ایک بیٹی بھی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اسے شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو قسم ہے اللہ پاک کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے بیٹی کی شان۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے
मैं जिस कौम से राजी होता हूँ तो दौलत वकीलों के हाथों से निकाल कर सखियों के हाथों में देता हूँ, और जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है फिर उस कौम में खुशहाली, अमन, सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों, नेक लोग हों, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी यह बताई, जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हैं तो समझ जाना कि मैं इससे राजी हूँ। जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी नहीं हैं तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं होता। ये बात आप लोग अपने आस पास गौर करके देखें। आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। और मोहल्ले में भी ऐसा घर होता है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते और ना ही खुश होते हैं और अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता और हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, ना खुश हैं, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने ये सुना ही होगा, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, नेक बनो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है, और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वुजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी बंगला, इज्जत व कारोबार, पैसा दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, इसलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, अच्छी दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीनें हैं, जायदाद हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन ये निशानी नहीं है, बल्कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपके घर वाले सही सलामत हैं, आपका घर सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तब भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी हैं। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राजी हो उसे दौलत दे, उसे गाड़ी दे,
बंगला दे दे, दुनिया के ऐश व आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई क्या करते थे, कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।